إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن، فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن، فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. قرآن فجر يا أخي مشهود، والخير في صفحاته معقود، فاحرص على القرآن لا تبخل به، فالخير دوما للورى مردود. فاحرص على القرآن لا تبخل به، فالخير دوما للورى مردود. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن، فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. ارتق لأنك حافظ يا مسلما، ارتق إلى الفردوس تلقى المنعما. ارتق فإنك قد تعبت بحفظه، وعملت فيه عاملا ومعلما. ارتق فإنك قد تعبت بحفظه، وعملت فيه عاملا ومعلما. الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن، فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن، فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن، فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ
قرآن فجر يا أخي مشهود، والخير في صفحاته معقود. فاحرص على القرآن لا تبخل به، فالخير دوما للورى مردود. فاحرص على القرآن لا تبخل به، فالخير دوما للورى مردود. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن. فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. ارتق لأنك حافظ يا مسلما، ارتق إلى الفردوس تلقى المنعما. ارتق فإنك قد تعبت بحفظه، وعملت فيه عاملا ومعلما. ارتق فإنك قد تعبت بحفظه، وعملت فيه عاملا ومعلما. الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن. فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن. فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن. فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man balagha risalatahu wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah tuan-tuan semua, pada pagi yang berbahagia ini kita kembali bertemu, yang mana ini merupakan kelas ekstra kita, ya, kelas tambahan kita.
Dan insya-Allah tuan-tuan, pagi ini ada tajuk yang mungkin baru pertama kali tuan-tuan dengar lah. Insya-Allah. Jadi pada pagi ini sudah ramai yang tulis di ruangan komen, tentu tak boleh saya sebut satu persatu ya. Ada Puan Rosilawati. Ya. Kemudian ada Puan Halimah Awang, Puan Suwaibah, Puan Basikal, Puan Cerohani, Puan Miskiah, Puan Raziah, Puan Muhairun, Puan Naimah Karim, Puan Rohana, Puan Nurmazna, Puan Nurul Hidayat dan lain-lain. Tak boleh disebutkan satu persatu. Baik. Kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sudah berada dalam Facebook kita, tulis dulu di ruangan komen, kelas kita pagi ini terang ke tak terang, jelas ke tak jelas, cantik ke tak cantik. Tulis dulu di ruangan komen sini. Semuanya okey ke tak okey? Jelas ke tak jelas sila. Semuanya jelas. Semuanya jelas ke tidak? Puan Juziah Jamil, terima kasih atas berikan bintang ya. Okey. Jelas, dari Putrajaya ada, dari Kelantan ada juga, dari Ampang ada. Ahlan wa sahlan. Okey, daripada Muazzam Pahang. Okey, daripada Kota Baru, Raup Pahang, Sungai Petani Kedah. Ahlan wa sahlan ya. Baik. Dari mana lagi tuan-tuan? Dari Kuching Sarawak ada juga. Okey, boleh ya. Baik. Okey, dari mana lagi? Okey, jelas semua ya. Dari Kuala Pilah, dari Merbuk Kedah ada juga. Dari Kangar, okey, Penang ada juga. Ahlan wa sahlan. Baik. Kalau semuanya jelas, kita mula kelas kita pada pagi ini ya. Tanpa melengahkan masa, kita mulakan dengan membacakan Ummul Kitab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Apa khabar tuan-tuan semua pagi ini? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sihat walafiat. Ya, mudah-mudahan semua dalam keadaan ceria. Baik. Dan tuan-tuan, semoga kelas kita pagi ini berjalan dengan lancar ya. Dari awal hingga akhir kelas dan diberkati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Baik. Ada daripada Jitra Kedah, ada juga daripada Singapura, ada juga tadi ya. Okey, ahlan wa sahlan. Daripada Shah Alam ada juga. Baik. Okey. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita belajar lam muzahlaqah. Agak mungkin tuan-tuan banyak yang baru dengar ya tajuk malam ini. Ini memang tajuk agak pelik lah, insya-Allah. Puan Siti Rohani, ada gangguan ke Ustaz? Tak ada suara. Tuan-tuan yang lain, suara saya jelas ke tidak? Tuliskan. Suara saya ada ke tidak? Sila. Tulis dulu. Suara saya ada tuan-tuan? Pastikan suara saya ada ke tidak? Ada suara ya? Jelas ya? Okey, besarkan suara Puan Siti Rohani. Besarkan volume dia. Mungkin Puan Siti Rohani belum besarkan volume mungkin. Ya? Okey. Boleh? Dari Filipina ada juga. Alhamdulillah ya. Pertama kali lah dari Filipina ni. Pertama kali rasanya. Puan Nur Sakina daripada Filipina ya. Okey. Baik. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Okey. Kita tengok ya papan putih kita. Jelas ya, suara ada ya. Nah, pagi ini kita belajar lam muzahlaqah. Jadi kalau menurut kaedah bahasa Arabnya ya, penulisannya begini, lam muzahlaqah tu. Lam muzahlaqah tu kalau kita tuliskan bahasa Arabnya lam muzahlaqah. Begini penulisannya. Lam muzahlaqah. Okey ya? Lam muzahlaqah. Tulis di ruang komen tuan-tuan, pernah dengar tak lam muzahlaqah ni? Sebelum saya bagi tahulah, pernah belajar ke belum? Pernah belajar, pernah dengar lam muzahlaqah? Okey? Belum lagi? Ada yang mungkin yang baru pertama kali dengar ni kan, lam muzahlaqah ni kan. Apa benda lam muzahlaqah ni Ustaz? Okey. Lam muzahlaqah tajuk kita ada dua perkataan. Satu perkataan lam, satu muzahlaqah. Ni saya perlu detailkan dulu supaya tuan-tuan lebih faham yang kita belajar ya. Nah. Okey? Lam dan juga muzahlaqah. Lam, apa maksud lam? Lam huruf lam. Lam itu maksudnya ialah huruf lam, haraf lam. Huruf lam lah. Huruf lam. Huruf lam. Okey, lam. Okey ya. Jadi lam itu ya huruf lam. Muzahlaqah itu diambil daripada perkataan zahlaqah. Ya, zahlaqah. Okey, sekejap tuan-tuan. Zahlaqah yang maknanya tergelincir. Tergelincir. Faham maksud tergelincir tuan-tuan? Tergelincir. Terketepikan. Tergelincir, terjatuh macam apa tu bahasa cantiknya? Tergelincirlah. Tulis di ruang komen. Faham tergelincir tuan-tuan ya? Jadi zahlaqah tu maksudnya tergelincir. Nah, muzahlaqah maknanya yang digelincirkan. Yang digelincirkan. Yang digelincirkan. Maksudnya memang sengajalah dia digelincirkan. Yang digelincirkan, yang diketepikan, yang digeser, yang diketepikan, yang digelincirkan. Okey. Bermakna nanti tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan akan nampak huruf lam itu tuan-tuan, dia akan berubah dari posisi awal. Okey? Kalau dia maksudnya yang digelincirkan, yang digeser, yang diketepikan, bermakna asalnya dia berada di satu tempat, kemudian dia dipindahkan ke tempat yang lain. Itu dia. Okey ya? Boleh ya? Nah, jadi maksud lam muzahlaqah itu maksudnya ialah lam yang digelincirkan, lam yang diketepikan, lam yang digeser, begitu tipenya. Okey, setakat ini tulis di ruangan komen makna tajuk kita jelas ke tidak. Silakan. Jadi remove lah Ustaz, betul yang di remove. Lam yang kena remove. Kenapa kena remove? Itu nanti kita belajar, belum lagi, sekejap lagi. Jelas ya? Okey, jelas. Terbaik. Ahsantum, mantap. Okey. Kita teruskan. Okey, kita teruskan. Nah, lam muzahlaqah ini tuan-tuan. Lam muzahlaqah. Maksudnya apa tadi? Lam yang digelincirkan, lam yang diketepikan. Okey. Nah, lam muzahlaqah tuan-tuan, asalnya ialah lam taukid, lam yang berbaris atas, lamnya lam taukid. Lamnya lam taukid.
Lamnya ialah lam taukid. Lamnya baris atas dan dia lam taukid, bermakna lam itu maknanya sungguhlah. Oke, boleh tuan-tuan ya? Oke ya. Asalnya lam itu lam taukid, lamnya itu lam taukid dan dia berada di permulaan. Oke, dan dia berada di permulaan. Contoh misalnya kita ambil perkataan, tuan-tuannya. Oke, misalnya kita ambil perkataan. Misalnya kita ambil perkataan. Lal muslimu, ya, lal muslimu fil masjid. Contoh, lal muslimu fil masjid. Lam yang dibuang. Kalau dibuang jangan, buang tuh hilang nanti. Oke. Nah ya, oke. Lal muslimu fil masjid. Lal muslimu fil masjid. Oke. Lal muslimu asalnya la. Ya, asalnya la plus al muslimu. Lal muslimu fil masjid. Asalnya la plus al muslim. Oke, baik. Fil masjid, di masjid. Oke, boleh ya? Oke, nah, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nampak ke tidak mana lam taukid berada di awal ayat tu? Tulis di ruangan komen, silakan. Nampak ke tidak mana lam taukid yang berada di awal itu? Nampak ke tidak? Silakan. Nampak ke tak nampak? Silakan. Lal muslimu fil masjidi. Nampak ke tidak? Nampak ke tidak? Nampak. Nampak ya? Boleh tuan-tuan ya? Nampak ya? Oke, nampak. Mana dia? Ya ini. Mana dia? Ini dia. Lal muslimu anillah. Nah, ini namanya lam permulaan. Namanya lam permulaan, bukan lam muzalaqah. Ini namanya lam permulaan. Lam taukid berada di awal ayat. Oke? Lam taukid berada di awal ayat. Oke. Boleh ya? Oke, baik. Paham ya? Oke. Nah, kita teruskan tuan-tuan. Fokus, ambil perhatian. Nah, apa maksud ayat ini? Lal muslimu fil masjid. Sungguh orang Islam itu fil masjid, di masjid. Oke ya? Boleh ya? Sungguh orang Islam itu ada di masjid. Lal muslimu fil masjid. Nah, ini belum lam muzalaqah lagi. Oke. Nah, tertiba tuan-tuan dalam ayat. Saya padam yang bawah ya. Nah, tertiba di dalam ayat ada inna. Masuk inna. Masuk inna. Apa maksud inna tuan-tuan? Tulis di ruangan komen. Apa maksud inna? Apa maksud inna? Tulis di ruang komen. Apa maksud inna? Apa maksud inna? Terbaik, sesungguh.
Apa maksud inna? Sesungguhnya. Soalan saya, kalau inna terjemahannya sesungguhnya, inna termasuk haraf taukid ke tidak? Tulis di ruang komen. Kalau inna maksudnya sesungguhnya, tuan-tuan, inna masuk haraf taukid ke tidak? Masuk haraf taukid ke tidak? Tidak termasuk haraf taukid. Dia haraf taukid juga. Dia inna yang bermasuk taukid juga. Sama-sama taukid. Oke. Kalau masuk inna pada ayat ini, tuan-tuan, maka tak boleh inna selepas inna tiba-tiba ada lam taukid lagi, tak boleh. Dua haraf taukid tak boleh berdekat-dekat. Dua haraf taukid tak boleh berdekat-dekat. Kita nak masukkan inna di pangkal ayat, tiba-tiba jadinya inna lal muslimi, tak boleh. Tak boleh, tuan-tuan. Jadi kerana ada dua haraf taukid, tuan-tuan, maka lam taukid berada di awal ayat tadi dipindahkan, digelincirkan, diketepikan. Jadilah innal muslima. Kemana perginya? Pergi ke tepi. Lafil masjid. Itu dia. Ke tepi perginya. Innal muslima lafil masjid. Mana pergi lam tadi, Ustaz? Lam tadi yang asalnya di pangkal, pergi dia ke sini, ke tengah-tengah. Tak mungkin inna yang ke tengah. Inna tak boleh di tengah. Inna mesti di pangkal. Nah, kerana lam ini terbuang ke tengah, itulah yang disebut lam muzahlaqah. Tulis di ruangan komen. Terang ke tidak? Bahasa cantiknya, lam muzahlaqah ialah lam yang mengalah kerana ada inna masuk di pangkal ayat. Jadi lam itu tetap lam taukid. Lam itu tetap lam taukid, cuma istilah bahasa Arabnya lam muzahlaqah. Lam yang digelincirkan, lam yang diketepikan, lam yang mengalah kerana inna masuk di awal ayat. Okey. Faham? Terang, tuan-tuan? Jelas, tuan-tuannya? Itulah menariknya bahasa Arab. Itulah indahnya bahasa Arab, tuan-tuan. Ada sahaja, kan? Okey, jelas ya? Boleh, tuan-tuannya? Okey, dah. Lam muzahlaqah itu tidak merubah ayat. Maksudnya dia tidak berefek, tidak ada efek. Dia tidak merubah, tak merubah perkataan selepasnya. Dia tidak merubah perkataan selepasnya, mesti baris ini, mesti baris itu, tidak. Dia tak ada efek kepada ayat. Okay. Nah, jadi terjemahannya macam mana terbaik, Puan Umi? Soalannya, innal muslima lafil masjid. Sesungguhnya orang Islam betul-betul di masjid. Itu terjemahannya. Sesungguhnya orang Islam betul-betul di masjid. Faham? Ya, innal muslima lafil masjid. Sesungguhnya orang Islam betul-betul di masjid. Itu terjemahan ayat yang kita buat. Okey? Baik. Nah, jadi cara mudahnya, tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak tahu lam itu lam muzahlaqah, tengok di pangkalnya ada inna ke tidak. Ada, Ustaz. Kalau ada inna, di tengah-tengah ada lam, lam itu lam muzahlaqah. Okey? Boleh, tuan-tuan ya? Okey. Tulis di ruangan komen. Faham ke tak faham? Sini. Okey. Jadi di sini ada dua taukid, betul, Tuan Otsman?
Inna taukid, lam taukid juga. Cuma lam ini disebut sekarang lam muzahlah, lam muzahlah. Oke, boleh ya? Faham? Oke. Faham ya? Puan Umi, adakah dengan lam ini makna ayat lebih kuat? Tentu, sebab ada dua taukid. Sebab ada dua taukid. Okey, boleh ya? Baik. Okey, sekarang kita masuk contoh ayat Al-Quran. Sekarang kita masuk contoh ayat Al-Quran. Wal 'asr. Wal 'asri. Innal insan lafi khusrin. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Tulis di ruangan komen. Mana lam muzahlah? Silakan tulis di ruangan komen tuan-tuan. Mana lam muzahlaqah kita? Silakan Puan Fauziah jawab ini dulu. Nanti kalau Puan Fauziah dah jawab, Puan Fauziah boleh jawab sendiri. Mana lam muzahlaqah kita? Itu dia. Lam muzahlaqah kita mana tuan-tuan? Inilah lam muzahlaqah. La. Nah, dari mana tuan-tuan confidence bahawasanya la fi di sini, la di sini adalah lam muzahlaqah? Dari mana tuan-tuan confidence? Tulis di ruang komen. Alasannya apa? Sila, tulis di ruangan komen sila. Dari mana kita tahu bahawa lam itu lam muzahlaqah? Silakan. Terbaik. Kerana di pangkalnya ada inna. Itu saja, tak perlu kita pening-pening. Di pangkal ada inna, tengah-tengah ada la, maka lam itu lam muzahlah. Faham ya? Faham tuan-tuan ya? Okey. Nah, kalau kita cari tahu asal usul ayat ini, bukan kita nak merubah ayat ya, bukan kita nak merubah ayat Al-Quran. Cuma kalau kita nak cari tahu asal ayat ini, asalnya begini. Lal insanu fi khusrin. Asal ayatnya begini. Lal insanu fi khusrin. Lam ini lam apa tuan-tuan? Lam yang di pangkal ayat ini lam apa nih? Tulis di ruang komen. Lam berada di pangkal ayat itu lam apa? Tuliskan. Silakan tulis di ruangan komen, silakan. Silakan. Lam apa tu? Lam yang berada di pangkal ayat. Lam apa? Lam taukid. Puan Isnaini itu bukan lam muzahlaqah, lam taukid. Lam taukid. Ini baru lam taukid. Lamnya lam taukid. Lam taukid permulaan. Atau disebut dengan lam ibtidaiyah. Lam ibtidaiyah. Lam ibtida. Okey? Lam taukid at lam permulaan. Lam ibtida. Okey, faham ya? Nah. Lal insanu fi khusrin. Al insanu fi khusrin. Al insanu dalam ayat jadi apa kira-kira? Lam apa namanya? Lam itu kan lam permulaan, lam taukid.
lam permulaan. Kira-kira al-insanu dalam ayat ini jadi apa? Jadi subjek, jadi mubtada, jadi subjek. Subjeknya ini al-insan. Nah, al-insan fi khusrin. Ini jadi subjek. Farazia jadi fa'il. Dari mana fa'il? Farazia fa'ilnya mana? Kenapa pula jadi fa'il? Fa'ilnya tak ada. Subjek lah. Predikatnya mana? Predikatnya mana tuan-tuan? Tuliskan. Oke, mohon maaf ya, ada gangguan internet sih. Maaf teman-teman ya, ada gangguan internet sedikit. Oke. Maaf ya, ada gangguan internet sedikit. Baik. Apa dia teman-tuan? Fi khusrin itu. Fi khusrin. Jadi ini predikat lah. Nah, lal insanu fi khusrin. Sungguh manusia itu berada dalam kerugian. Allah. Jelas ya? Ini ayat asal. Ini ayat asal. Bukan kita nak merubah ayat. Cuma kita nak melihat ayat asalnya sebenarnya bagaimana. Kita tak ingin merubah ayat Al-Quran, bukan. Kita nak mencari tahu bagaimana lam itu sebelum digelincirkan. Ya, sebelum digelincirkan. Jelas ya? Oke. Boleh? Oke ya? Oke, boleh ya? Nah, jadi al-insanu fi khusrin. Al-insan subjek, fi khusrin jadi predikat. Lal insanu fi khusrin. Sungguh manusia berada dalam kerugian. Nah, masuk inna di pangkal ayat. Masuk inna di pangkal ayat. Kerana inna masuk di pangkal ayat, tuan-tuan, maka lam pindah, lam digelincirkan, dipindahkan, diketepikan. Jadilah innal insana lafi khusrin. Innal insana lafi khusrin. Ya, innal insana lafi khusrin. Ya, masuk apa? Masuk di sini, masuk inna. Innal insana lafi khusrin. Nah, maka lam yang berada di pangkal ayat tadi, pindahlah dia ke tengah. Dipindahkan, diketepikan. Jadi, terjemahan ayat ini jadi apa? Sesungguhnya manusia benar-benar dalam keadaan rugi. Sesungguhnya manusia benar-benar merugi. Begitu. Dah, jelas. Tulis di ruangan komen. Terang ke tak terang? Untuk ayat yang ditambah inna saja ke usah iya inna. Oke, baik. Jelas ya? Boleh ya? Tuan Ahmad Boncet, Ustaz, bagaimana ayat innaka laminal mursalin? Sama. 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 Innaka laminal mursalin, sama. Yang penting jumpa inna di pangkal, tiba-tiba di tengah ada lam, maka lam itu adalah lam muzahlah. Ini disebut lam muzahlah. Istilah bahasa Arabnya muzahlaqah, lam yang digelincirkan, lam yang diketepikan, atau bahasa cantiknya lam yang mengalah kerana ada inna di pangkal. Oke, boleh tuan-tuan ya? Oke.
Nah, ketika ayat ini berubah innal insana lafi khusrin, maka al insana jadi subjek tetap, cuma subjek inna dah. Sebab inna tu inna itu ialah perlukan subjek. Inna perlukan subjek. Okey, boleh ya? Predikatnya mana? Bermula daripada lafi tu, lafi khusrin. Lam muzahlaqah tu termasuk. Okay. Jadi lam ini tetap lam taukid, cuma namanya berubah, ditambah namanya jadi lam muzahlaqah. Itulah lam muzahlaqah. Okay. Jelas ya? Jadi lam ni ya lam taukid, tetap lam taukid, cuma dia muzahlaqah, digelincirkan begitu. Okey. Kalau lam mati bukan lam muzahlaqah. Lam muzahlaqah hanya lam yang berbaris saja. Faham? Okey. Lam muzahlaqah lam baris atas. Lam mati bukan muzahlaqah. Okey. Satu lagi ayat. Satu lagi ayat tuan-tuan. Jadi lafi khusrin predikatnya. Predikat atau khobarnya ya. Boleh ya? Inna rabbi la sami'ud du'a. Inna rabbi la sami'ud du'a. Okey. Boleh? Inna rabbi la sami'ud du'a. Tulis di ruangan komen. Mana lam muzahlaqah kita? Lam baris bawah tidak. Lam baris bawah tidak, Puan Sabaria. Lam baris atas saja. Okey. Boleh ya? Mana lam muzahlaqah kita? Mana? Tu dia. Mana lam muzahlaqah kita pada ayat ini? La sami'ud du'a. Inna rabbi la sami'ud du'a. Sami'u maha mendengar. Maha mendengar. Mendengar ya. Ad-du'a, doa lah. Inna rabbi la sami'ud du'a. Sesungguhnya Tuhanku benar-benar maha mendengar doa, betul-betul mendengar doa. La sami'ud du'a. Okey, jelas ya? Boleh tuan-tuan ya? Okey, baik. Okey, inna rabbi la sami'ud du'a. Ini ayat mana Ustaz? Okey. Surah Ibrahim. Surah Ibrahim ayat 39. Okey, boleh ya? Baik. Okey. Surah Yasin. Yang kata Tuan Ahmad Boncet tadi. Innaka laminal mursalin. Innaka laminal mursalin. Innaka laminal mursalin. Okey? Ada tak lam muzahlaqah di sini? Tulis di ruangan komen. Okey. Harap-harap emoji jangan terlalu banyak. Emoji jangan terlalu banyak. Okey, ya. Nanti tak fokus. Okey? Mana dia? Tu dia. Mana dia tuan-tuan? Bahawasanya mana lam muzahlaqah kita?
Boleh ya? Ini lam muzahlaqah kita. Laminal mursalin. Oke. Faham? Faham ya? Sesungguhnya engkau benar-benar laminal mursalin. Sesungguhnya engkau benar-benar benar-benar yang diutus. Innaka laminal mursalin. Ya. Innaka laminal mursalin. Nah, kalau ditengok asal dia, asal ayat ini kalau kita cari asal lah. La anta minal mursalin. La anta minal mursalin. La anta minal mursalin. Sesungguhnya engkau benar-benar utusan. Benar-benar yang diutus. La anta minal mursalin. Nah, kerana ada inna, maka anta ni berubahlah jadi ka dia. Sebab dia menjadi subjek inna. Okay. Boleh ya? La anta minal mursalin. Ini lam taukid berada di awal ayat. Kemudian setelah masuk inna, lam taukidnya pindah ke tengah. Itulah yang disebut sebagai lam muzahlah. Okey, tulis di ruangan komen tuan-tuan. Nampak ke tak nampak sini. Jadi ayat ini betul-betul menegaskanlah begitu. Ustaz, kalau dipanjangkan la apa hukum Ustaz? Kalau la dipanjang maknanya tidak. Kalau la baca panjang maknanya tidaklah. Okey, begitu ya. Jelas ya? Okey, jadi itulah dia lam muzahlaqah tuan-tuan. Simple saja sebenarnya. Cuma dia ada dalam kaedah bahasa Arab lah begitu. Dan kita perlu melihat lam itu asalnya dipangkal. Nah, cuma kerana asalnya itu lamnya dipangkal, kerana bertemu dengan inna Allah. Mohon maaf tuan-tuan ya, lainnya ada masalah sikit. Okey, jadi asalnya lam itu dipangkal kerana ada inna juga bermakna taukid lah. Allah. Maka kerana bertemu dua taukid, lam itu mengalah. Lam itu pergi ke tengah. Itulah disebut lam muzahlaqah. Jelas ya? Okey, baik. Kalau tuan-tuan jelas yang saya sampaikan pada pagi hari ini, tulis di ruangan komen. Subhanallah. Tulis. Banyak dalam ayat Al-Quran, banyak tuan-tuan. Dalam ayat Al-Quran banyak dijumpai lam muzahlaqah ni. Yang jelas, kalau tuan-tuan jumpa inna nanti tengah-tengahnya ada lam. Lam itu ialah lam muzahlaqah. Lam yang diketepikan, lam yang digelincirkan, lam yang mengalah disebabkan ada inna di pangkal. Jelas ya? Boleh ya? Okey, baik. Jadi itu saja perbincangan kita pada pagi hari ini berkenaan dengan lam muzahlaqah. Tak perlu pening-pening. Okey, terima kasih atas ikut serta tuan-tuan semua pada pagi hari ini. Semoga yang kita belajar pagi ini bermanfaat untuk tuan-tuan semua, menambah kefahaman berkenaan dengan lam muzahlaqah kita. Lain ini ada masalah pula. Ya, okey. Saya doakan semoga apa yang tuan-tuan usahakan sentiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keistiqomahan dan semoga diberikan ganjaran yang lebih baik di sisinya insya-Allah. Okey, kita jumpa lagi minggu hadapan ya. Jadi kita hanya ada beberapa episod sahaja lagi sebelum kita tutup kelas. Sebab masa Ramadan kita memang tak ada kelas lah. InsyaAllah mungkin dalam satu atau dua episod baki kita lagi insyaAllah ya, sebelum kita cuti Ramadan insyaAllah. Baik, terima kasih banyak dan kita jumpa lagi minggu hadapan tuan-tuan. Saya tutup kelas kita pada pagi hari ini dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita jumpa lagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi. قرآننا نور مبين للعابدين مدى السنين، نور على نور لنا درب السعادة كل حين، منه شفاء للصدور برهانه بين السطور، وشفيعنا يوم النشور جاء على الوحي الأمين، منه شفاء للصدور برهانه بين السطور، وشفيعنا يوم النشور جاء على الوحي الأمين. منهاج دستور الحياة لقلوبنا طوق النجاة، فيه المآثر والصفات والفوز في دنيا ودين. منهاج دستور الحياة لقلوبنا طوق النجاة، فيه المآثر والصفات والفوز في دنيا ودين.